살아계신 아버지 하나님, 은혜를 감사합니다. 우리를 사랑해 주시고 우리가 온갖 연약함과 허물 속에 있었었는데 주님이 기다려 주시고 우리를 양육해 주시고 우리를 구원해 주시고 우리를 사랑해 주신 그 사랑으로 인해서 지금까지 살아갈 수 있게 해주신 것을 참으로 감사드립니다. 기쁨으로 주님께 나왔습니다. 감사함으로 주님께 나왔습니다. 우리의 예배를 하나님에게만 드리기를 원합니다. 하나님 앞에만 우리가 무릎을 꿇고 예배하기를 원합니다. 상천하지에 한 분밖에는 우리의 경배를 받으실 분이 없는데 그분이 바로 우리의 살아계신 여호와 하나님이십니다. 오늘 또 우리가 예배하오니 임재해 주시고 이곳에 하나님의 능력이 나타나게 해주시고 하나님의 권세와 영광이 드러나는 아름다운 예배를 맛보는 귀한 시간 되도록 축복하여 주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 함께 일어나셔서 찬송가 31장을 부르시겠습니다. 찬양하라 복되신 구세주 예수 백성들아 사랑을 전하세 경배하라 하늘의 천군과 전사 주님 앞에 영광을 돌리세 목자같이 우리를 지키시고 정일 품에 늘 안아주시니 찬양하라 높으신 권세를 찬양 영원히 드리세 찬양하라 복되신 구세주 예수 우리 대신 죽임을 당했네 구주 예수 영원한 구원의 소망 경배하며 겸손히 절하세 찬양하라 우리 죄 지신 예수 그의 사랑 한없이 크셔라 찬양하라 높으신 권세를 찬양 영원히 드리세 찬양하라 복되신 구세주 예수 천사들아 주님 찬양해 구주 예수 영원히 다스리시니 멸류관을 주 앞에 드리세 배드 예수 세상을 이기시고 종방 중에 또다시 오시리 찬양하라 높으신 권세를 찬양 영원히 드리세. 아멘. This time Pastor Han will lead our special time about his testimony, his life. Would you come? 한 목사님께서 영어로 자기 소개를 해주시겠습니다. 할렐루야. Well, I'd like to thank you for inviting me to come before you and share God's word and worship God together.
And I'd like to take a moment to tell you a little bit about myself. You already know my name is Peter Han. And by the way, my name, Peter, is my legal name. When I got my citizenship, I changed my name to Peter. Not because so much that I admire Apostle Peter, but because of my high school friend who really was a great example to me in classes. So I thought that, hey, maybe I can be someone like him. So that's the reason my name is Peter. I immigrated to the U.S. with my family 36 years ago and grew up in Houston, Texas. I lived most of my life in South, so I feel like I carry Southern hospitality wherever I go. I'm living in West Coast right now, and whenever I drive, I notice that it's so different because people who live in West Coast have a very little personal space when they drive. So I try to extend the Southern hospitality to all the drivers around me. I finished my undergraduate studies in University of Houston, and I did my Master of Divinity in Southwestern Baptist Theological Seminary in Fort Worth, Texas. And I had a great opportunity to travel the world through short summer mission trips. So I met and experienced diverse culture, met a lot of different people, and one conclusion I came to is that God works in every culture, language, group, whatever different walks of life they have, God is still the same. I'm married to my beautiful wife, Jane, who is sitting in the back. And I like to take this time to express my gratitude. Not all the Korean churches extend invitation to pastor's wife. I'm glad I'm not here alone, but my wife accompanied me to come before you. So I want to thank you for inviting my wife as well. She has been very supportive of my ministry, and I'm really indebted to my wife because she has been a really a strong woman of faith. Whatever I faced in my ministry, in my personal life, she was always there, supporting me, helping me, comforting me. So I'm truly grateful for her. We just celebrated silver anniversary. Can I hear amen? Yeah. So just before the Corona breakout, we had a great celebration. So I feel really proud that I have come to the 25th celebrating our anniversary. So I felt really good about myself. So, but then I just learned that Pastor Chai celebrated 40th anniversary. So I really have a long ways to go. I hope that that I will reach that plateau soon. We have two children. My son Joshua, he's in a graduate school. My daughter Karis is a senior in university in California. So we are basically empty nesters. I thought that that being an empty nester would go away gradually, but it still hasn't really gone away. It still stays, at least with me. I miss my children. One thing that I like to tell you about my children is they traveled with me and lived in overseas because I was a missionary in Malaysia. And they adjusted to different culture, different climate, making new friends, to just different
lifestyle. And when I watched them grow by adjusting to just different things that happen in their life, I was really moved, and I felt my kids are finally growing up. So another thing that I want to share with you is that I've been in Korean American churches ever since I moved to U.S. Most of the time, I've been in small Korean American churches. So I don't know, something in me that I don't envision myself. I mean, I don't dream to become a pastor of a mega church. But I look to, my heart just goes out to small churches because I just grew up in it. I made my lifelong friends there, and we studied God's Word together, grew together, having gone through so many different things in life. My heart just goes out to small Korean American churches. And I love the family environment. Everyone knows everybody, maybe too much at times. But I long to serve in churches, Korean churches, and small churches. That's because it's just that God instilled in me the heart for the small churches. And I have seen highs and lows of small churches. Not only I had a great mentor, people of faith, deacons, 권사님들 who were a great example for me to model. I'm grateful for them that God put them there. At the same time, I have this heart that I want to encourage the small churches so that we can draw closer and closer to God, even though it doesn't compare to the means that big churches have. I watched teenagers as I was growing up, and they lack certain things, and I want to provide that as a pastor, so my heart just goes out for churches. I think the biggest thing is that I want to see God's church full of joy and full of life. My dream is to see people come to know how great God's love is. I want to see people come to the saving knowledge of Jesus Christ and begin a life that I have eternal life. And I want to raise up disciples in church who will take God seriously, who will take the Word of God seriously, so they will truly live for the glory of God. And for that cause, to see God's church raised up. I have devoted my life, and that is the goal, that I want to run this race till the end. And that's the reason I am here today. Thank you. 다 같이 일어나셔서 하나님께 찬양하시겠습니다. You are my strength and I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 아멘. 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 구원하리리. 예수, 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수, 예수, 오 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 그리스도. 은과 금 내게 없으나 나 가진 건 너에게 주니. 능력의 이름 예수라. 그 이름을 붙드시오. 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 외치는 자, 그가 어떤 사람이든 그는 주의 영광 보리라. 예수, 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수, 예수, 오 구원의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수 그리스도. 우리에게 주신 영광의 이름, 나 어찌 잠잠하리. 세상에 크게 외쳐 부르리. 나의 주 예수 그리스도. 예수, 예수, 오 능력의 그 이름 예수, 나 외쳐 부르네. 예수, 예수,
예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 아멘. Good morning, all. Good to see you here. Welcome, Pastor Han and your wife, Jane. Glad to see you both here. All right, today we're going to change up a little bit. We're going to go into the book of Nehemiah. We're looking at chapter 8, and it's called the public reading of the law. When the 7th month came and the Israelites had settled in their towns, all the people gathered together in the square in front of the water gate. They asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had given Israel. On the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who would listen with understanding. And while he was facing the square in front of the water gate, he read out from it from daybreak until noon before the men, the women, and those who would understand. All the people listened attentively to the book of the law. Ezra the scribe stood on a high wooden platform made for this purpose. Matthiah, Shema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah stood beside him on the right. To his left were Pedaiah, Misrael, Malchijah, Hasum, Hashbadaniah, Zechariah, and Mesullam. Ezra opened the book in full view of the people, since he was elevated above everyone. And as he opened it, the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God, and with their hands uplifted, all the people said, Amen, Amen. And then they bowed down and worshiped the Lord God with their faces to the ground. Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akka, Shabbetai, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, and Pelaiah, who were Levites, explained the law to the people as they stood in their places. They read the book of the law of God, translating and giving the meaning so that the people could understand what was read. Remember, those who hunger and thirst for righteousness in the word of the Lord will always be filled. Thank you. Good leading. Very hard part, the name. Now, Pastor Han, come over. 할렐루야로 하나님께 영광 돌리고 뜨거운 격려의 박수를 하겠습니다. 할렐루야. Well, you did a great job of reading, especially those names are not easy to pronounce. You did a great job. Thank you. Maybe I should have shortened the scripture reading so that you don't have to go through that tough reading. But yeah,
Well, there was a reason that I would like to have it read. 영어로 계속 나갈 뻔했네요. 예, 네. 자, 우리 모두에게는 꿈이 있습니다. 특히 미국에 올 때 태평양 바다를 건너오면서 비행기 안에서 여러분은 아마 내가 미국에 가면 어떠한 삶을 살아야 할 것인가 그런 생각을 하면서 꿈을 키워 오셨을 것입니다. 우리는 성공하고픈 꿈이 있습니다. 돈도 많이 벌고 싶고 안정되고 편안한 삶을 살고 싶은 그런 소박한 꿈을 가지고 있습니다. 여러분의 자녀들 또한 이 미국이라고 하는 사회에서 어엿한 성인으로 자라나서 한 사람의 역할을 잘 충분히 감당하는 그러한 성인으로서 또한 성장한 모습을 보고자 하는 그런 꿈도 계실 것입니다. 여러분, 우리는 여러 가지의 내가 다른 사람에게 쉐어하진 않았을지라도 내게 가지고 있는 꿈들이 있을 것입니다. 꿈은 다 소중하죠. 우리는 그 꿈을 위하여서 지금도 열심히 달려가는 분도 계실 것이고 어느 정도 이루신 분도 계실 것입니다. 많은 꿈들이 있지만 그러나 우리에게 가장 소중한 꿈이 있다고 한다면 그것은 바로 하나님의 나라가 우리 교회에 임하시고 우리의 가정에 임하고 내 심령에 임해서 정말 이 땅에서 하나님께서 바라시는 진정한 부흥의 역사가 이런 모든 스펙트럼에서 일어나기를 바라는, 그것을 경험하기를 원하는, 보기를 원하는 꿈일 것입니다. 이스라엘 민족에게도 꿈이 있었습니다. 그들은 나라를 잃고 바벨론이라고 하는 그러한 나라에 억압되어져 노예의 삶을 살면서 그들이 진정한 자유를 가지고 그들의 고향으로 돌아가 고향의 흙냄새를 맡으며 고향에서 가지고 있었던 그 정취를 느끼며 다시금 하나님의 나라라고 하는 이 이스라엘 나라를 세우고자 하는, 그래서 그들의 자녀들이 하나님을 온전히 알고 삶이 어떠한 것인가, 말씀과 예배와 진정한 저 천국에 연결되어지는 삶을 살아가는 것을 보기를 원하는 그러한 꿈이 그들의 심령 가운데 있었다라고 하는 것입니다. 바벨론의 강가에서 음악을 연주하다가 또 하프를 나무에 걸고 나라를 잃은 슬픔과 그 땅에 대한 갈망함이 그들의 마음속에 꿈으로 깊게 자리를 잡았다라고 하는 것입니다. 이제는 더 이상 나라 잃은 백성으로서 고생하는 것이 아니라 하나님의 관계를 잃어버린 삶을 사는 것이 아니라 이제는 하나님의 관계가 다시금 회복되어져서 진정한 부흥을 맛보는 그러한 꿈을 가지고 있었다라고 하는 것입니다. 느헤미야 1장서부터 7장까지 보면은 딱 한 가지의 주제가 있습니다. 그것은 예루살렘의 무너진 성벽을 재건하는 것입니다. 드디어 그들이 열심히 수고하고 노력했던 성벽의 재건을 이루었습니다. 황폐된 땅에 살면서 성벽이라고 하는 바운더리가 그들의 편안함을, 이제 안전함을 지켜줄 수 있는 그러한 첫 번째 단추를 끼운 것입니다. 이제 그 꿈의 첫 단추를 끼우면서 오늘 이 성경에 처음으로 기록된 부흥, 수문학 광장의 부흥이 어떻게 일어났는지를 살펴보면서 우리의 삶 속에서도, 우리의 교회에도, 그리고 우리의 가정에게도 이러한 동일한 부흥의 불길이 일어나기를 소망합니다. 오늘 저희가 큰 세 가지 대지로 하나님의 말씀을 살펴보려고 합니다. 첫 번째로는 이스라엘 백성에게서 우리가 보고 배울 수 있는 것은 하나님의 말씀에 대한 갈망입니다. 갈망,
hunger and thirst. 하나님은 우리들에게 삶을 허락해 주시고 매일 아침 깨워 주시지요. 그래서 하루하루의 삶을 살게 하시고 일주일간의 삶을 우리가 굳이 나눈다고 한다면 살아가고 있습니다. 여러분, 우리는 일주일의 삶을 살면서 여러분이 직장에서나 가정에서 하나님의 말씀에 대한 갈망을 가지고 쭉 일주일을 사시다가 주일날 이렇게 우리 모든 회중이 하나님의 백성들이 주의 전에 모여서 하나님의 말씀을 듣고 예배하며 찬양할 때 여러분이 가지고 있었던 하나님에 대한 갈망을 터뜨리는 그것이 바로 이 주일 예배요 하나님의 말씀인 것입니다. 여러분, 부흥이라고 하는 것은요 특별한 것이 아닙니다. 사람이 갑자기 쓰러지고 방언하고 이게 부흥이 아니라 여러분, 이 우리 안에 가지고 있는 하나님의 말씀에 대한 갈망함, 바로 이것이 최절정에 이르렀을 때 그것을 우리는 부흥이라고 표현하는 것입니다. 그래서 우리가 인생의 삶을 살다가 때론 무거운 짐에 지치고 힘들 때 새롭게 해주시는 하나님을 우리가 이 예배 가운데 만나고 그러한 진정의 부흥의 역사가 있을 때 내 안에 새로워지기 때문에 우리는 이 인생을 견디고 이기며 승리의 맛을 맛보고 하나님한테 영광의 삶을 올려드릴 수 있는 것입니다. 남미에 있는 아르헨티나의 유명한 부흥사요 목사이신 칼로스 에나콘디아라고 하는 목사님이 계십니다. 이분이 모이면 수많은 사람들이 모여서 옛날 우리 한국의 빌리 그레이엄 목사님이 집회로 오신 것처럼 정말 그렇게 많은 사람들이 모이는데 이 목사님은 특별한 메시지가 있는 것이 아니라 심플합니다. 한 가지, God loves you. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 이 메시지를 들을 때 그 자리에 모인 수많은 사람들이 뒤집어집니다. 왜 그랬을까요? 무엇이 특별해서, 아니면 어떤 특별한 무슨 역사가 왜 이렇게 사람들이 뒤집어졌을까요? 그 말 한마디에 그것은 그 자리에 나왔던 사람들이 하나님의 말씀에 대한 갈망을 가지고 나왔기 때문인 것입니다. 말씀이 우리에게 임해서 그 말씀을 내 것으로 만들며 그 말씀을 온전히 선포할 때 하나님의 말씀은 능력이 있어서 우리를 만지시고 새롭게 하시는 그러한 하나님의 만지심이 있기 때문인 것입니다. 여러분, 이 오늘 우리가 보고 있는 이스라엘 민족의 예배나 또한 초대교회에서 우리가 보는 그러한 부흥의 모습들이 있는데 이렇게 하나님의 말씀이 선포될 때 정말 우리가 큰 감동과 하나님 앞에 엎드릴 수 있는 것은 내가 얼마나 하나님 앞에 그 주의 말씀을 갈망하는 자세로 나왔느냐, 이것이 관건이다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이 말씀을 더 갈망해야 합니다. 요즘 한국에서, 요즘이 아니죠, 사실 오래전서부터 우리가 옛날에 VHS 비디오 테이프부터 시작해서 볼 때 한국에 대한 여러 가지 프로그램이 있지만 그걸 보면서 점점 더 많아지는 게 먹방이라고 하는 프로그램입니다. 어느 특산 도시에 가서 맛있는 음식을 참 체격도 이렇게 큰 사람이 너무나도 맛있게 먹는 모습들, 그 들려지는 먹는 소리, 그걸 보면서 드는 생각이 있죠. 먹고 싶다. 내가 그래서 한국에 나가면 기회가 된다면 꼭 한번 가보고 싶은 마음이 들 정도로 그 먹는 모습을 보면서 가고 싶어 하죠. 그러면서 또 한 가지 내 몸이 반응을 합니다. 내 혀가 갑자기 이 침이 꿀꺽꿀꺽 넘어가고 갑자기 배가 고파지고. 그래서 먹방은 밤에 보면 안 됩니다. 예. 밤에 괜히 또 다른 음식 먹다가, 그렇죠. 그런 세상에서 가장 맛있는 음식이 하나님의 말씀이라고 한번 생각해 보세요. 먹어야 되지 않겠습니까?
아무리 무지한 사람도 지혜롭게 만들어주는 것이 바로 이 하나님의 말씀이라면, 내가 똑똑하지 않지만 그러나 하나님의 말씀이 나로 하여금 깨닫게 하시고 나로 하여금 알게 하시고, 그래서 정말 이 땅에서도 인정받아 정말 백악관 같은 데서 대통령이라고 하는 이런 분 옆에서 자문위원으로서 자문을 주고 그렇게 살 수 있게끔 지혜롭게 해주는 것이 하나님의 말씀이라면 먹어야 되지 않겠습니까? 수많은 사람들이, 휴스턴에서의 유명한 MD 앤더슨이라고 하는 암센터가 있습니다. 며칠 전에 어저께인가요? 이건희 씨가 소천하셨다라고 하는 이야기를 들으면서 그분이 휴스턴에 와서 암 치료를 받고 가셨습니다. 그 정도로 유명한 MD 앤더슨이 있는데 수많은 사람들이 암이라고 하는 병으로 고생하며 하고 있는 이 시대에 암을 정복할 수 있는, 암을 고칠 수 있는 것이 하나님의 말씀이라고 하는 이 만병통치약이라고 한다고 한다면 하나님의 말씀을 안 먹을 사람이 어디 있겠습니까? 우리는 하나님의 말씀을 대할 때 정말 이것이 내 인생의 생명에 꼭 필요한 것이다. 나를 지혜롭게 하며 나를 모든 악으로부터 나를 보호해주며 나의 병든 나의 이 건강을, 나의 이 정신을, 나의 마음을 회복시켜주는 것이 하나님의 말씀이다라고 한다면 우리는 하나님의 말씀을 먹어야 할 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성은 이 하나님의 말씀을 달라고 청했다라고 성경은 기록하고 있습니다. 청했다라고 하는 것은 내가 배가 고프니 밥을 주세요, 밥 주세요 라고 하는 말입니다. 하나님에게 더 많은 것을 받는 자는 계속해서 더 받게 됩니다. 하나님께 말씀을 달라라고 하지 않는 사람은 그가 받았던 하나님의 말씀이 있다고 하면 조금씩 그 말씀을 잃어버릴 것입니다. 하나님의 원리라는 것이 그렇습니다. 더 많이 받은 자가 더 많이 받게 돼 있습니다. 5달란트 받은 자가 결국 더 많이 받게 돼 있어요. 천국은 침노하는 자의 것이라고 말하고 있지 않습니까? 여러분이 더 갈망하는 만큼 하나님이 채우신다라는 것입니다. 더 하나님 앞에 입을 벌리는 만큼 하나님께서 허락해 주신다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님을 섬기고 사는 삶이 우리는 풀타임 잡이 되어야 됩니다. 나머지 다른 것들은 파트타임 잡인 것입니다. 여러분이 일하고 있는 잡이 중요하지 않다 이런 말이 아닙니다. 여러분의 잡을 그만두어라 그런 것이 아닙니다. 왜 하나님을 섬기는 삶이 우리의 풀타임이 되어야 되느냐면, 하나님을 나의 구주로 모시고 내가 하나님과 살겠다라고 본질적인 우리의 삶의 모습이 어떠해야 한다면 바로 우리는 하나님과 동행하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 하나님 중심의 삶을 살아야 하는 것입니다. 내가 하고 싶은 것, 내 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님을 온전히 섬기는 것이 내 바로 신앙의 본질적인 삶의 모습이기 때문이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘 백성이 예루살렘 성벽을 쌓은 것은요, 그냥 편안하고 안정된 삶을 살고자 하는 그런 마음에서 거기에서 끝난 것이 아니라 그 편안함을 물론 안정을 추구했지만 그러나 그들은 하나님 앞에 온전히 예배하고 그들의 신앙생활을 제대로 주님 앞에 삶으로 드리기 원하는 그러한 간절한 마음이 있었다라고 하는 것입니다. 동기가 달랐다라는 거죠. 그냥 나의 삶의 security, 그것을 원한 것이 아니라 그 중심에는 하나님을 섬기고 살아야 되는, 그것을 잊지 않은 민족이었다라는 것입니다. 영국과 유럽에서 수많은 사람들이 짐을 싸고 가정을 친지를 떠나서 미국이라고 하는 나라로, 그 당시 제대로 알려지지 않은 아주 뉴 프론티어, too many unknowns, 알지 못하는 그러한 곳으로 담대한 마음을 가지고 이 땅을 찾아온 이유는 바로 종교의 자유 때문입니다. 내가 하나님을 온전히 예배하고자,
내가 하나님과 온전히 신앙생활하는데 다른 억압과 간섭과 그런 것을 떠나서 내가 예배하고픈 대로 내가 하나님 뜻대로 살고자 하는 그러한 간절한 바람 때문에 그들이 친주와 본토를 떠나 미국에 와서 이 나라를 세운 것입니다. 이스라엘 민족은 하나님의 말씀을 낭독할 때 하나님의 말씀을 6시간 동안 경청을 합니다. 여러분, 여기에서 하나님의 말씀을 설교로 듣는 게 아니에요. 눈과 눈의 아이 컨택을 하고 그리고 어떤 인트로덕션, 포인트 넘버 1, 2, 3 이렇게 가는 것이 아니라 말씀을 그냥 읽었다라고 하는 것입니다. 바로 이 구약의 말씀, 오늘 우리 형제님께서 읽어주신 대로 말씀을 그냥 모노톤으로 6시간 동안 듣는다고 한번 생각을 해보세요. 이 시대에 그렇게 아마 설교한다고 성경을 읽으면 많은 사람들이 어떻게 할까요? 그런데 수문학 광장의 부흥을 일으킨 이스라엘 민족의 반응은 무엇이었냐면 그 말씀을 경청했다. 왜 그게 가능했을까요? 하나님의 말씀에 대한 갈망이 그들 안에 있었기 때문인 것입니다. 말씀을 듣는 것만으로도 회개에 이르렀다고 9절에선 말씀하고 있습니다. 그것은 그들의 영적인 수준이 어떠했는가를 보여주고 있습니다. 그들의 영적인 수준은 가난한 심령이었습니다. 여러분, 우리는 예수 그리스도를 믿으면서 부유한 자가 되었죠. 예수를 소유한 자가 모든 것의 주인이신 그 예수님이 있기 때문에 부유한 자라고 성경은 이야기를 하지만 우리가 하나님 앞에 섰을 때는요, 하나님 앞에 나올 때는 가난한 자의 심령이 되어야 하는 것입니다. 왜? 생각해 보세요. 내 자녀가 큰 어려움에 처해 있을 때 하나님 앞에 정말 간절한 심령으로 간구하지 않으시겠습니까? 모든 도움을 주실 수 있으시며 불가능이 없으신 우리 하나님 앞에서 우리가 엎드릴 때 우리는 부유한 자의 자세가 아니라 하나님, 나에게 필요를 채워주시고 하나님, 나의 갈 길을 인도해달라고 우리는 주님께 구하는 것입니다. 여러분, 부모님이 부유해도 자녀들이 유산을 받기를 원하는 마음 갖고 있지 않습니까? 우리 하나님 앞에 우리는 받아야만 살아가는 존재입니다. 아멘. 내 스스로 살 수 있는 존재가 아니라는 것입니다. 그래서 우리는 가난한 심령, 이 하나님의 말씀 앞에 가난한 심령으로 나오시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 하나님의 말씀은 기도의 문을 열어주는 열쇠입니다. 여러분, 기도할 때 우리가 많은 걸 기도하지만 그러나 중요한 것은 하나님의 말씀을 붙들고 기도하는 것이 진정한 기도입니다. 하나님의 말씀은 또한 우리의 예배의 문을 열어줍니다. 말씀 없는 예배는 없습니다. 하나님의 말씀에 청종하지 않는 예배 없다라는 것이지요. 영적인 모든 일들이 어디로부터 시작하냐면 하나님의 말씀으로부터 시작하는 것입니다. 말씀은요, 정보가 되어서는 안 됩니다. 정보가 계속 쌓이면 잘못하면 내가 그 정보의 수준으로 내가 지금 모든 것을 바라보게 됩니다. 정보가 쌓이면 그 정보가 다인 줄 알고 그러나 내 삶은 그렇지 못한데, 그래서 잘못하면 내 교만 가운데 빠질 수 있다는 것이죠. 말씀은 우리 속사람을 휘저어 놓아야 합니다. 내가 말씀을 들을 때 말씀이 속 안에 들어와서 내가 형언할 수 없을 그런 만짐이 있어야 된다는 것입니다. 하나님의 성도가요, 하나님의 말씀을 온전히 들을 수 없는 상태가 된다면 그것만큼 슬픈 일도 없는 것입니다. 오늘 목사가 무슨 말을 하려고 하나라고 하는 자세가 아니라 오늘 하나님께서 나에게 무슨 말씀을 주시려고 하는가, 이런 자세로 나오는 것이 하나님의 말씀에 대한 온전한 갈망인 것입니다. 말씀이 여러분에게 빛으로 다가오고 도울 힘이요 새롭게 한다는 소망으로 들으시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아모스 8장 1절
11절에 이렇게 이야기를 합니다. 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이르리라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성은 하나님의 말씀을 들으면서 전부 다 일어났다라고 5절에서 말씀하고 있습니다. 하나님의 말씀을 들으면서 그들은 가만히 앉아 있을 수 없었다라고 하는 것입니다. 여러분 한번 상상해 보세요. 내 사랑하는 아들이 집을 나갔습니다. 혼자 부모의 간섭 없이 살아보겠다라고 뛰쳐나가서 어디에서 어떻게 사는 줄도 모르고 애타하던 그 아들이 어느 날 연락이 와서 내가 집으로 오겠노라고, 어느 날 몇 시 돌아오겠다고. 아들이 그러한 연락을 해왔다고 한다면 그 부모님의 기다리는 모습이 어떨 것 같습니까? 집안 소파에 편안한 자세로 앉아서 풋볼 보면서 기다리고 있을까요? 아닐 것입니다. 앉아서 기다린다고 한다면 부모가 아니죠. 저는 미국에 오기 전에 저희 아버지가 먼저 도미를 하셔서 한 3년 동안 떨어지는 그런 시간이 있었습니다. 저희 아버지는 유교의 영향을 많이 받고 자란 한국의 그냥 티피컬한 아버지의 모습입니다. 감정 표현하는 것이 서투른 사람이고 그것이 사나이 남자의 모습이 아니다라고 하는 그런 많은 유교의 가르침 속에 살아오셨던 분입니다. 저희가 3년 동안 떨어져 살면서 여러 가지 일들이 있었지만 저희 아버지가 이제 저희들을 이제 좀 초청해서 미국에 들어올 때 비행기를 타고 휴스턴 공항에 도착을 했습니다. 처음으로 비행기를 타보며 멀미하며 그냥 힘들게 내려서 이제 막 그 비행장에서 나왔습니다. 여러분 그 당시만 해도 바로 비행기 그 게이트까지 사람들이 들어올 수가 있었습니다. 그래서 게이트를 딱 나오면서 거기 이제 수속 밟는 데가 있고 그 가운데 정면에서 저희 아버지가 서 계셨습니다. 앉아서 기다리지 않았습니다. 맨 앞줄에. 헤어졌던 아버지가 저의 얼굴을 보고 저는 지금까지도 그 얼굴을 잊지 못합니다. 눈물이 글썽글썽하셨던, 감정 표현을 한 번도 하지 않으셨던 우리 아버지. 3년 만에 만나는데도 그랬다라고 하는 것입니다. 시편 119편 147절과 8절에 이렇게 얘기를 합니다. 내가 새벽 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸우며 주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 야경이 깊기 전에 깨웠나이다. 우리는 하나님의 말씀에 간절함과 내가 정말 말씀 가운데 가만히 있을 수 없는 그러한 모습으로 주님 앞에 드려지기를 바랍니다. 그 다음 날 하나님 앞에 말씀을 더 달라 18절에 보면 그렇게 13절에 기록이 되어져 있습니다. 6시간 동안 하나님의 말씀을 들었는데 더 달라라고 하는 것입니다. 마치 옛날에 우리가 한국의 교회에서 부흥회를 하면 그렇게 늦게도록 하나님의 말씀을 듣고 또 새벽에 나와서 더 말씀을 달라고 들으려고 했었던 그러한 열심의 시간을 떠올리게 합니다. 이스라엘 백성은 여기에서 멈출 수 없다라고 하는 것입니다. 먹다가 보니 너무 맛있다라는 것이죠. 한 숟가락 먹어보니 한 숟가락으로 만족하고 멈출 수 없다라고 하는 것입니다. 계속 달라라고. 갈증과 갈망은 하루에 없어지는 것이 아닙니다. 우리는 계속해서 이러한 하나님에 대한 갈망을 통해서 부흥은 이어져 나가야 하는 것입니다. 두 번째로 우리가 하나님의 말씀에 대한 갈망함을 가지고 있다면 말씀의 권위와 경외감을 우리 안에서 일으킵니다. 갈망하면 할수록 그것을 더 소중히 여기지 않습니까? 내가 바랐던 것을 잡았을 때 글쎄요, 이게 비교가 될까 모르겠어요.
내가 그렇게 원했던 명품 핸드백을 드디어 선물로 남편으로부터 받았을 때 그거보다 더 하겠죠. 그게 얼마나 소중하고 귀한 것입니까? 하나님은요, 우리가 하나님의 말씀을, 하나님 존재 자체를 귀하게 여기고 그분을 인정해 드릴 때 하나님은 기뻐해 주십니다. 하나님이 나의 창조주입니다. 하나님이 나의 구원이십니다. 하나님이 나의 소망이십니다. 내가 하나님만을 사랑합니다. 고백할 때 우리 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다. 하나님의 그 사랑을 고백하고 하나님의 능력을 인정하고 그리고 하나님의 위대하심을 고백할 때 하나님이 기뻐하신다라고 하는 것입니다. 우리가 어떻게 하나님에 대한 이 경외감과 우리의 감사한 마음을 표현할 수 있는가 살펴볼 때 이스라엘 백성들은 일어섰다라는 거죠. 영의 안에서 깊은 곳이 요동치면 우리는 가만히 앉아 있을 수 없게 됩니다. 핸델의 메시아만 들어도 우리는 일어나서 기립박수를 치지 않습니까? 우리가 그 음악의 웅장함, 위대한 이런 것도 있겠지만 바로 하나님 앞에 온전히 드려지는 그 영광을 생각하며 우리는 일어서서 기립박수를 한다고 한다면 하나님께서 우리에게 개인적으로 사랑하셔서 직접 주시는 그 하나님의 말씀을 우리는 어떻게 받아야 할까요? 가만히 아무런 채 편하지 않고 있어도 그만 없어도 그만 그렇게 앉아있는 것이 아닐 것입니다. 하나님의 말씀이 선포될 때에 하나님에 대한 뜨거운 마음이 우리 안에서 일어나기를 바랍니다. 하나님의 말씀이 우리 안에서 내 삶의 가치관의 기준을 바꾸셔서 내가 어떠한 결정을 내릴 때, 삶의 중요한 결정을 내릴 때 바로 나의 뜻대로 나의 경험대로만 움직이는 것이 아니라 그 내가 받은 하나님의 말씀의 가르침이 가치관이 돼서 믿음의 결정 내릴 수 있는 우리가 되어야 할 것입니다. 두 번째, 이스라엘 백성들은 회개했다. 6절에 9절에 보면 울었다라고 말하고 있습니다. 6절에 보면 손을 들고 아멘으로 화답하며 그의 얼굴을 땅에 대며 완전히 엎드렸다라고 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 내가 받습니다. 내가 무엇을 들고 내가 가지고 있던 이런 모든 나의 가치관과 나의 인생의 이런 모든 경험들을 내려놓고 온전히 하나님께서 주시는 그 말씀을 내가 받겠습니다. 그 말씀 앞에 나의 자신을 바라보며 하나님, 내가 그 말씀대로 살지 못했기에 엎드려 포기하겠습니다. 회개합니다. 그 말씀을 붙들겠습니다. 라고 하는 고백이 바로 이 5절과 6절의 말씀인 것입니다. 하나님의 말씀을 나의 가슴 속에 받아들이면 감동과 기쁨이 밀려 들어옵니다. 말씀 가운데 내게 다가오시고 만나주시는 그 하나님을 경험할 때 우린 너무나도 기쁩니다. 그래요, 이것이 하나님이 오늘 내게 주시는 말씀이야. 한 주간도 그 말씀 붙들고 감사한 마음 막 일어납니다. 그런데 그 감격과 그 말씀이 나를 만지기 때문에 있지만, 그러나 곧 그 꼬리를 물고 다가오는 또 다른 감정이 있으니 그것은 고통입니다. 왜 고통이냐? 하나님의 말씀을 받았는데 말씀을 받고 보니 내 자신이 보이더라라는 겁니다. 하나님의 말씀대로 살지 못하고 있는 내 자신이 보여. 이러면 안 되는데, 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨고 계시는데 내가 그 하나님의 사랑을 무시했네. 하나님이 나를 이렇게 인내하시며 나를 기다리고 계셨는데 내가 그 하나님을 모른 척했네. 내 자신을 가슴을 치며, 하나님, 내가 이렇게 패약한 자의 모습이었군요. 하나님의 마음을 이렇게 아프게 했군요. 하나님, 죄송합니다.
하나님 미안합니다. 그렇게 내 자신을 돌아보며 고통의 시간이 다가온다라는 것이죠. 두 번째 큰 대지론, 우리는 감정의 세 번째입니다. 대지론, 하나님의 말씀을 이렇게 받을 때 우리 안에 하나님의 말씀에 대한 반응이 일어나야 됩니다. 의지의 반응이 일어나야 되는 것입니다. 여러분, 하나님의 말씀을 받을 때 내가 싱숭맹숭하고 아무런 내 안에서의 어떤 반응이 일어나지 않는다고 하는 것은 바로 하나님의 말씀을 정보로 받고 있다라고 하는 반증입니다. 유튜브를 보면 수많은 비디오들이 있죠. 인터넷 웹사이트 보면 수많은 정보들을 여러분 쉽게 구할 수 있습니다. 어디를 가고자 한다면 그곳에 대해서 여러분들이 딱 인터넷으로 치면 다 나오죠. 유튜브만 해도 제가 얼마 전에 찾아본 거에 의하면 40대가 되면 하지 말아야 될 것, 50대가 되면 먹지 말아야 될 것, 3가지 뭐 이런 식으로 짧게 쉽게 볼 수 있는 그런 수많은 비디오들이 있습니다. 그게 우리에게 뭘 전해주는 거예요? 정보를 전해주고 있는 것입니다. 정보. 그런데 하나님의 말씀은 우리 가운데 정보로 쌓이면 안 됩니다. 아멘. 하나님의 말씀은 우리 가운데 생명의 역사를 일으켜야 하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀 받을 때 첫 번째로 지식의 반응을 합니다. 지식. 7절과 8절에 나옵니다. 이스라엘 사람들이요, 레위 지파 사람들을 초대합니다. 이 레위 지파 사람들은 하나님의 제사의 업무를 감당하도록 세운 지파잖아요. 그 사람들에게 하나님의 말씀을 해석해서 우리에게 가르쳐 주십시오라고 합니다. 여러분, 자기 자신이 가지고 있는 신앙의 수준대로 하나님의 말씀을 내가 배우겠다, 내가 그냥 그 말씀을 그대로 내가 그냥 내 수준대로 내 말씀을 이해하겠다, 여기서 끝나지 않고 그들은 말씀을, 레위 지파라고 하는 하나님의 말씀을 더 잘 알고 있는 그 사람들을 초대해서 그분들의 해석을, 그분들의 말씀을 내가 듣겠다라고 한 것입니다. 여러분, 이것이 왜 굉장한 것이냐면요, 이 시대에 많은 사람들이 내가 복음을 가지고 있습니다. 내가 가진 수준대로 하나님의 말씀을 깨닫고 그 수준이 다인 줄 알고, 그게 다인 줄 알고 살아가는 경향성이 있다라는 것이죠. 여러분, 똑같은 성경, 오늘 목사님 마태복음 1장을 이제 강의하시면서 그거에 대해서 언급하셨지만, 내가 똑같은 성경을 다시 읽어도 예전에 내가 깨달았던 것과 다른 것을 경험해 보신 적이 있습니까? 바로 그런 겁니다. 내가 이 하나님의 말씀에 예전에 알던 나의 수준으로만 알았던 것이 이제는 더 다른 수준으로 하나님께서 알려주시고자 한다는 거죠. 무슨 말입니까? 나에게는 내 수준에서 끝날 수 있다는 거죠. 그러나 그것을 우리는 인식하지 못하고 자꾸만 내 수준으로 살려고 합니다. 더 나아가서는 하나님의 말씀을 내 수준으로 끌어내리려고 하는 경향성이 있다라고 하는 것이죠. 그런데 우리는 하나님의 말씀을 하나님의 말씀의 수준에다가 자꾸만 두려고 하는 노력이 있어야 됩니다. 하나님의 말씀대로 내 자신을 끌어올리려고 하는 그러한 몸부림이 있어야 됩니다. 하나님의 말씀 사랑하라. 이게 사실 쉬운 말이지만 너무나도 어려운 말이기도 합니다. 사랑하는 게 쉽지 않죠. 그렇다고 포기할 수 없습니다. 하나님이 가능한 것이기 때문에 우리에게 말씀해 주시는 그것을 우리는 붙잡아야 하는데, 어떻게 그 수준으로 올라갈 수 있습니까? 유일한 오직 한 길이 있으니 그것은 내가 회개하는 것입니다. 많은 사람이 있는 앞에서 부끄럽게 회개 눈물 철철 흘려가면서 할 필요 없습니다. 해도 되지만, 그러나 내가 혼자 있는 나의 골방에서, 나의 집에서 우리는 충분히 회개하며 내 스스로 하나님의 말씀 수준에 올라갈 수 있다고 하는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도를 믿으면 모든 문제가 해결된다. If you believe in Jesus Christ, all your problems will go away. 이런 말씀 들어보신 적 있습니까? 예. 근데 그 말씀이 빌립보서 1장 29절의 말씀 보면, 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐만 아니라 그를 위하여 고난도 받기 위함이다 라는 말씀이 있습니다. 디모데후서 3장 12절에 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라.
성경은 우리에게 쉬운 삶을 말하고 있지 않습니다. 모든 문제가 없어질 거라고 말하지 않습니다. 하나님의 말씀의 수준에 우리는 자꾸만 우리 자신을 올리려고 해야 하는 것입니다. 타협하는 것이 아니라 하나님의 말씀 그 수준으로 나아가시는 성도님들이 되시기를 바랍니다. 우리의 또 다른 반응은 감정의 반응까지 일어나야 됩니다. 내 지식의 반응, 하나님의 수준으로 내가 올라가겠다. 내 감정의 반응, 하나님의 말씀을 듣고 다 우는지라 구절에서 말씀하고 있습니다. 울었다고 하는 것이 무슨 의미일까요? That was a warming story. 내 마음을 만지는 그 좋은 그런 스토리였어. 이래서 울었을까요? 아니죠. 하나님의 만지심은 분명히 회개를 일으키는 것입니다. 하나님의 말씀을 받을 때 제가 우리 영혼의 상태를 볼 수 있다라는 말씀을 드렸습니다. 여러분, 우리는 내 영혼이 어떤가 상태를 볼 때 기분이 좋은 사람도 있을 수 있을 것이고, 그러나 그 말씀을 비추어 내 자신을 본다고 한다면 내가 또 이렇게 살았구나. 그래서 내 자신을 바라보며 절망에서 끝나는 것이 아니라 하나님 앞에 울며 회개하며 내가 돌이킬 수 있도록 그렇게 반응해야 하는 것입니다. 여러분, 회개할 때 우리는 죄의 묶임에서 자유를 누리게 됩니다. 회개는 그냥 눈물 콧물 흘려 끝나는 것이 아니라 죄사함의 역사가 일어나기 때문인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄를 용서받은 죄인의 기쁨은 굉장히 큰 것입니다. 오직 용서받은 자만이 그 진정한 기쁨을 알 수 있는 것입니다. 제가 언제 청년 수련회를 간 적이 있는데 많은 은혜를 받고 간증하는 시간에 어느 한 청년이 일어나서 간증하기를, 내가 이번 시간에 하나님이 나의 죄를 용서해 주셨습니다. 내가 회개했더니 용서해 주셨습니다. 그러면서 하는 말이, 저는 살인을 했습니다. 제가 그 말 들을 때 제 귀를 의심했습니다. 그럴 수가 있을까? 그런데 그 믿어지는 게 뭐냐면, 저는 그 청년 이름도 모르고 그 뒤로 다시 보지도 못했지만 그것을 전하는 그 청년의 얼굴의 모습은 정말 광채가 난다고 한다면 그런 모습일 것입니다. 얼굴이 하얘가지고 어디 몸이 안 좋아서 아파서 하얀 게 아니라 정말 뭔가로부터 정말 진정한 기쁨이 그 얼굴을 통해서 나타나는데, 와, 사람의 얼굴이 저럴 수가 있구나, 그런 적이 있었습니다. 마지막 하나님에 대한 우리의 반응은 의지의 반응입니다. 이스라엘 백성은 하나님의 말씀을 받자마자 자기들의 잘못을 깨닫는 게 뭐냐면, 우리 민족이 하나님께서 지키라고 하신 명령을 안 지켰구나. 하나님께서 이 초막절 출애굽을 하면서 광야에서 40년 동안에 그 텐트 치고 살았었던 그때를 기억하고 초막절을 지키라고 했는데 우리가 지키지 않았구나. 이제부터라도 지키자. 옛날의 잘못으로부터 돌이키는 그러한 의지적인 반응을 보여주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 역사를 볼 때 부흥이 일어났다는 곳에는 반드시 하나님의 말씀에 대한 순종이 있었습니다. 우리나라가 자랑스러워하는 평양 대부흥 운동 때도요, 주일날 가게들이 다 문을 닫았다라고 합니다. 요한 웨슬리가 가는 곳마다 술집들이 문을 닫았다고 합니다. 하나님의 말씀을 받을 때에 그들의 심령 가운데 순종하는 반응이 일어났기 때문인 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 부흥을 보시길 원하십니까? 하나님 앞에 나올 때 하나님의 말씀을 갈망하는 마음으로 나오고 계십니까? 강단에서 떨어지는 하나님의 말씀을 나의 영육간의 양식으로 삼으며 하나님 앞에 내가 나의 의지로 반응하며 감정으로 반응하며 지식으로 반응하기를 원하십니까? 여러분, 수문화 광장의 부흥은
바로 그러한 하나님의 말씀에 대한 갈망을 가지고 있는 곳이라고 한다면 그곳에서 분명히 하나님의 부흥이 일어날 줄로 믿습니다. 여러분에게 그러한 갈망으로 말미암아 여러분의 삶과 가정과 이 교회 위에 그러한 부흥이 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지, 주님 앞에 나올 때마다 가난한 심령이 되게 하여 주소서. 하나님을 갈망하는 마음, 말씀에 대한 사모함이 우리 안에 사무치게 하시고 말씀을 받는 우리의 자세가 하나님의 말씀의 수준에 이르고자 하는 몸부림 있게 하시고 가슴을 치며 회개하며 주님 앞에 엎드리게 하시고 내가 힘들지만 그러나 그것을 순종하겠다라고 하는 의지의 결단이 우리 마음 가운데서 말씀을 들을 때마다 일어나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 귀한 말씀 감사합니다. 이제 다 같이 일어나셔서 찬송가 205장을 부르시겠습니다. 들은 말씀 생각하면서 주 예수 그 신사랑을 말해주시오. 항상 듣던 말씀 또 들려주시오. 저배지 않는 천국 주 예수 계신 곳 나 밝히 알아르게 오늘 여주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 크신 사랑 또 들려주시오. 짐에 있을 방울씨 사라지마치 내 기억 부족하여 늘 잊기 쉬우니 잘 알아듣기 쉽게 늘 말해주시오. 날 구속하신 사랑 또 들려주시오. 나 항상 듣던 말씀 나 항상 듣던 말씀 주 예수 크신 사랑 또 들려주시오. 예수 나를 위해 이 세상 오셔서 날 구속하신 은혜 말하여 주시오. 작은 사람 위에 주 보혈을 흘렸네. 이 복스러운 말씀 또 들려주시오. 평생 듣던 말씀 평생에 듣던 말씀 주 예수 주신 사랑 또 들려주시오. 이 세상 헛된 영화 날 미혹할 때에 주 예수 주신 사랑 늘 들려주시오.
항상 듣던 말씀 나 듣던 말씀 주 예수 크신 사랑 떠들려 주시오. 주님, 오늘 귀한 말씀을 듣고 더 사랑하는 지체들이 준비한 음식을 나누며 교제케 하시고 하나가 되게 해주심을 감사합니다. 이 말씀대로 살게 해주시고 항상 깊은 갈망 가운데 주님을 만나 뵙고 주님의 새로우심을 경험하며 사는 하나님의 종들이 되도록 축복해 주시옵소서. 이젠 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령의 감동 감화 내주 역사 위로 충만케 하시며 음식을 함께 나누며 교제하고 하나님의 나라를 맛보는 거룩한 주의 성도들 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.